We have a very short Radha Madhav. Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Jai Gopi Janavallabha, Jai Gopi Varadhari, Jai Gopi Varadhari, Jai Yasodhanandana, Jai Vrajajanarangana, Jai Vrajajanarangana, Jai Yasodhanandana, Jai Vrajajanarangana, Jai Ramanatati Jaya Kundari Jaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Devim Saraswatim Vyasam Jayam Dhiraye Nityam Bhagavata Sevaya Shloke Bhavati Ganeshti चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपादकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Angum Lankayati Gurum, Yatrupatamaram Mandeshi Gurum Dinata. Om Shri Chaitanya Okay, so we were reading this verse 43. Fourteen 43. Vidveshanashtamatayah Yodarunachetasah Kumaraya Shandrapatim Prati അസൂയയും ദോഷവും വർദ്ധിച്ചതിനാൽ അവരുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു. കഠിന ഹൃദയത്വവും രാജാവിന്റെ അവഗണനയിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതയും പാരമ്യത്തിലെത്തിയ അവർ അവസാനം പുത്രന് വിഷം നൽകി. So we were meditating on this particular thing that their envy increased. Indeed, all the other remaining things will be increased, and because of their envy constantly increasing, they lost their intelligence. അതായത് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ 1 കോടി പത്നിമാരിൽ പുത്രഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത എല്ലാ പത്നിമാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അസൂയയും ദോഷവും വർദ്ധിച്ചതിനാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധി നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ അത് നശിച്ചു പോയി. So now, why did their envy increase? Because the king got the child through one queen only. Chitraketu got the child only through Tadviti, and they were completely absorbed in their happiness. He is not bothered about the remaining queens at all. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്നിമാരുടെ അസൂയ കൂടി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൃഥ്വതി എന്നുള്ള ഒരു പത്നിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ രാജാവിന് സന്തതി ജനിച്ചുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവ് അതിൽ വളരെ സന്തോഷഭരിതനായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെല്ലാ പത്നിമാരെയും പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. So actually, if you see, if a man marries a woman, it is his responsibility to make sure that she is happy in all ways and means. പുരുഷൻ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്യമാണ് ഭാര്യയുടെ സന്തോഷം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത്. And the nature of women is that they feel their life is complete only when they have a child. ഒരു സ്ത്രീ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം പരിപൂർണമാകുന്നത് അവർക്ക് സന്തതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. And for that purpose only they are not only that, but apart from that also many other reasons. They are submissive to the husband and they serve the husband. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ വിനയപൂർവ്വം ഭർത്താവിനെ സേവിക്കുകയും ആ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അവർ ചെയ്യുന്നു. Chitraketu, it is not intentional so much, but still, whether you are doing it intentionally or not, here the rest of the queens feel neglected. സാധാരണഗതിയില് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ബോധപൂർവം അല്ല അവരെ അവഗണിച്ചത് എങ്കിൽ കൂടിയും ഫലത്തിൽ അവഗണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. So they felt like they were being used and thrown. അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ ഞങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. You wanted a child, for that you married us, but when the sage gave only one son's benediction, you gave only one piece. Why were we not qualified for that? അവർ ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് പുത്രൻ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ കെട്ടിയത്. എന്നാൽ പുത്ര സൗഭാഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു യജ്ഞത്തിൽ വന്ന മരുന്ന് കൊടുത്തത് ഒരേ ഒരു പത്നിക്ക് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലേ എന്നവർ ചിന്തിച്ചു. So look at the complicated situation in this thing. Nobody is actually
thinking bad for others, but they are forced to be involved in like that. യഥാർത്ഥത്തില് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല. എന്നാലും സാഹചര്യവശാൽ അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. Chitraketu's aim was not to neglect them, but he became so much absorbed in his happiness and the self-gratification of having the son that he forgot them all. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിത്രകേതുവിനെ മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സമയവും വിജയശ്രീ ലാളിതനായി സന്തോഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല. And the queens also, they feel neglected. They are saying that we are worse than the maid servants. Maid servants are also all right. We are being neglected like this. എന്നാൽ സഹപത്നിമാര് ചിന്തിച്ചത് പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം അവഗണിച്ചുവല്ലോ, ഇതിനേക്കാളും നമ്മുടെ വേലക്കാരികൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനം പോലും നമുക്ക് ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. And the king also, so the king also, if you see, he can't ask Angira Muni, give me one son for each of this child, each of these wives. മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെയും അങ്കിര മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ എല്ലാ പത്നിമാർക്കും ഓരോരോ സന്തതി കിട്ടണം എന്നുള്ള ആവശ്യവും അങ്കിര മഹർഷിയോട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞില്ല. So he willfully did not want to neglect these other things, but his much happiness, absorption in his own happiness, without thinking about others, being sensitive about others' emotions, force others to think that he just used us and he is thrown us out. യഥാർത്ഥത്തില് ബോധപൂർവം ഒരിക്കലും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചതല്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് പുത്രനുണ്ടായ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ നിമഗ്നനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സിറ്റുവേഷൻ സംജാതമായത് എങ്ങനെയെന്നാൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി. This is the problem with material happiness. ഇതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ ദോഷം. When you are wanting something very badly, you don't want to share it with others. സാധാരണ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തട്ടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കും. അങ്ങനെ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് സന്തോഷിക്കത്തില്ല. Now, prasadam. Yeah, prasadam is very what is called the lowest level of this. Like that, we have so many other things. We go to the highest level is power. When I have the power, I cannot share it with anybody. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് പ്രസാദം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയുടെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് പ്രസാദം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രസാദം നമ്മൾ വേറെ ആർക്കും അത് കൊടുക്കത്തില്ല. രണ്ട്, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് പവർ. നമുക്കിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധികാരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അധികാരം വേറെ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല. Every ounce of that happiness, that honey, we want to taste ourselves only. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് അത് രുചിയുള്ള തേന് പോലെ നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. This is the reality we see everywhere. Anybody who is in a major position in this world, they don't want to share that. If anyone else is also having the same caliber, they will not allow them to come up. Ensure that they will not be there. They will have to be finished. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തുല്യ അളവിലുള്ള പവറുള്ള ഒരാളെ ഉയർന്നു വരാൻ സമ്മതിക്കാതെ അയാൾ അകറ്റി നിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. Here, Kritaditi and this, they got a son. They could have said one child, one wife, okay, all of them come together and you can all treat him like your son. See, Kritaditi had the pain of not having son, not having a child. So she should be feeling the pain of all the other remaining 99 lakh months pain. So she should have at least said, okay, today you keep him, you feed him, like that. That way it will reduce the envy. At least. They would have felt a little bit more friendly with each other. Okay, they are considering our thing also, like that they would have thought. But this is so much attachment is there, no? You are too much attached to something, then you would not want to share it with anybody else. മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത്? അവർക്ക് സന്തതി ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരൂ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മക്കളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരൂ,
സേവിക്കൂ, ഈ കുട്ടിയെ എടുക്കൂ എന്നൊക്കെ അവരെ കൂടെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രതിനിധി അത് ചെയ്തില്ല, മഹാരാജാവ് അത് ചെയ്തില്ല. പ്രതിനിധി എന്ത് ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു? പ്രതിനിധി മറ്റുള്ള സഹപത്നിമാരെ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും ദിവസം കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിനിധിക്ക് അറിയാം മറ്റുള്ളവരുടെയും മാനസികാവസ്ഥ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ പ്രതിനിധി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ന് താങ്കൾ ഈ കുട്ടിയെ ആഹാരം കൊടുപ്പിക്കൂ, നാളെ താങ്കൾ കൊടുപ്പിക്കൂ എന്നിങ്ങനെ അവരെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആ കുട്ടിയെ വളർത്തണമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിനിധിയും അത് ചെയ്തില്ല. So when we are in responsible position, like Guru Nasasya, Pita Nasasya, Janani Nasasya, we have that shloka. In a responsible position, we cannot neglect those who are dependent on us. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നമ്മളായിട്ട് സഹകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. But when you are inadvertently, when you are doing that, you have to face the reaction. നമ്മൾ അഥവാ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മള് വേണ്ട വിധം അവരെ സൽക്കരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. Otherwise, don't take their position. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനം നമ്മൾ വഹിക്കാൻ പാടില്ല. So this is the reality for any position for that matter. ഇതെന്നല്ല ഏതൊരു പൊസിഷനിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. Now let's come to the other remaining queens mentality, their mindset. നമുക്ക് കാണാം അത് മറ്റു സഹപത്നിമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. So what they should be doing, he is using, he is throwing. That is the problem. Yeah, because of the king's neglect only the envy increased. സഹപത്നിമാർ ചിന്തിക്കുന്നു രാജാവ് ഉപയോഗിച്ചു കളഞ്ഞു, അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പൂർണ്ണമായും നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞുവല്ലോ, യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സഹപത്നിമാരെ ചിന്തിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം അവർ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായി. But if they were thinking a little bit from a Krishna conscious perspective, that's why this word lost their intelligence is very nicely used. As their envy increased, they lost their intelligence. Nashto, what is that? Krodha bhavati sammoha, sammoha smriti vibhramaha. Smriti vibhramshat buddhi nasha. Buddhi nasha nishati. That stage is this. ഇവര് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് അസൂയ ദോഷം വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പതുക്കെ അവരുടെ ബുദ്ധിഭ്രമത്തിനെ അവരിലെ കൊണ്ടുവിട്ടു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്ലോകമുണ്ട്, പ്രഭു പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രകാരം ബുദ്ധി നശിച്ച് പോകാൻ സംഘാത് സഞ്ജായത്തെ ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഘസ്തേഷു ഉപജായത്തെ. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ. All these queens were meditating. I also want a son. I also want a son. Like that. Sanghasteshu upajayate. They started getting attached to that. Sangat sanjayate kamaha. Again and again that became a lust. Without there's a difference between desire and lust. Desire means only icha. That's all. But lust is without that I cannot exist. Okay. ഭഗവത്ഗീതയിലെ വ്യക്തമായി 2ാം അധ്യായത്തിൽ ശ്ലോകമുണ്ട്, സംഘാ സഞ്ജായതേ കാമ കാമ ക്രോധാഭിജായതേ ക്രോധായതോ വിഷയപുംസ സംഘാതുപജായതേ സംഘാ സഞ്ജായത കാമ എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്നും അത് കാമത്തിലേക്കും, പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാമം ക്രോധത്തിലേക്കും, ക്രോധത്തിൽ നിന്നും എന്നതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യക്തമായ അതില് വ്യക്തമായി ആഗ്രഹവും കാമവും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായും അത് ബുദ്ധിനാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള അത് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ആ ശ്ലോകം ഇവിടെ കണക്ട് ആവുന്നു. അത് വേണം എന്നുള്ള അത് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ജനിക്കുകയും എന്നാൽ അത് കാമത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് വരുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ വികാരം എന്തെന്നാൽ ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള മാനസികത്തിലേക്ക് അവർ എത്തുകയും ചെയ്യും. So when that kind of I cannot exist without a son, then when that thing kama krodha vijayate, that is not being satisfied, so they become more angry. Anger and envy are just next door neighbors. We know that, no? What is that? In our 7th canto 15th chapter, by giving up anger, you can give up envy, right? So now the krodho vijayate, krodha bhavati sammoha, completely in delusion. They don't even know what they are doing. For a small child, they are giving poison. This is the level they were thinking about. Krodha bhavati sammoha, sammoha smriti vibhramaha. They lost their intelligence. See how perfectly that shloka is applying here. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മാനസികമായ
കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിനാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമായി ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാമം ക്രോധത്തിലേക്ക് വഴിമാറും. കാമവും ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്രോധത്തിലേക്ക് വഴിമാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത സമൂഹം എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലേക്കും അതിൽ നിന്നും പിന്നെ പൂർണ്ണമായും ബുദ്ധിനാശത്തിലേക്കും അത് എല്ലാവരും വഴിമാറി പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ബൗദ്ധ ശ്ലോകം പൂർണ്ണമായും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് വളരെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് പോലും അതിന് വിഷം നൽകാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചത്. Now, this instead of losing their intelligence, what should have done? They should have done on the opposite side. Maharaj says the same Dhyayato Vishayan Pumsaha can be done in the positive way. Dhyayato Vishayan Pumsaha. Instead of Dhyayato Vishayan Pumsaha, you just change it to Dhyayato Bhagavatam Pumsaha. Just keep meditating on Bhagavatam instead of meditating on Vishaya, material things. അതായത് വിഷയം പുംസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്, ധ്യാനം തന്നെ മാറ്റി പിടിച്ചാൽ മതി. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. You start getting attachment for that. The more you meditate on I want to read Bhagavatam, you will get devotees who are interested in Bhagavatam. And then you will have an opportunity to associate with them discussing Bhagavatam. പിന്നെ നമ്മൾ അതിലെ അടുത്ത ലെവലായ സംഘത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള സംഘമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സംഘവും അത് അടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ള സന്തോഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. And then Sangat Sanchayate Kamaha. You should go to such an extent that without that I cannot exist. അങ്ങനെ ഈ സംഘം നമ്മളെ അടുത്ത കാമത്തിലേക്ക് വഴിമാറി കൊണ്ടുപോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഭാഗവതമില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. And Kama Krodha Vijayate. When the opportunity is go and shout at Jagannath, come on, you give me opportunity for devotee association. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സംഘം കിട്ടിയില്ല വരുമ്പോ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും, ക്രോധം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയും, എന്താ ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി സത്സംഗം തന്നൂടെ എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും. Krodha Krodhi Sammoha. You are completely deluded, means you don't care for our material things at all. Anything happens, you will immediately you will say, Krishna, I want Bhagavatam, otherwise I will not do any of the work. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത സംഭവം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ കാര്യവും ഭക്തിയുമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. So, Smriti Pramsad Buddhinasha, our material intelligence is lost. Material intelligence is lost means you don't care for somebody is running after the stock market, this thing, that thing, so many things they are running after. But you go and sit in front of them, you will not like it because you are not have any taste for it. So those people will say Prandana Pam. It's like it's a Bhagavad Prandan. You know, like that. For them they are Prandan, but for us they are Prandan. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധി പോലെ അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവഗണിക്കും. പൂർണ്ണമായും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുകയാണ്. ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. അവര് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഗവത ഭ്രാന്തനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവരാണ് ഭ്രാന്തൻ, അവർക്ക് നമ്മളാണ് ഭ്രാന്തൻ. Prandan means madly crazy people. So Prabhupada used to say, we want to become more and more and more crazy for Krishna. People call these Hare Krishnas are crazy people. We become really proud. Really doing something good. That is why they are calling us crazy. അങ്ങനെ അഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മളെ ഭാഗവത ഭ്രാന്തൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണത്. So now, when intelligence world, you are lost to the material world. Lost to the material world means this material world does not need, I mean to say, you don't need the material world. Material world does not need you. Because like how Jadabharat Maharaj was. He was completely free from the obligations of the material world. And material world also nobody cared for him. He is just some madman. If you are a very important person, everybody will run to him. He is completely in his own world. He doesn't care for anybody. If you live like that, you can be completely unattached and without any bondage, you can live in this world. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ വേണ്ട, ഭൗതിക ലോകത്തിന് നമ്മളെ വേണ്ട എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ വൈരാഗ്യം നമ്മളിൽ വരും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ജഡഭരതനെ പോലെ. ജഡഭരതന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജഡഭരതൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒന്നിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ദോഷവും അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ അതേസമയം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്.
എന്നാൽ അതിനെ കാണിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിന് അവർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ജഡപരത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So now, from this, what we should understand, because most of the time, in the outside world also and in the devotee circle also, we face a situation like this: 99 lakh odd queens being used and thrown. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ 1 കോടിയിൽ ഒരാൾ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സഹപത്നിമാർക്കുണ്ടായ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം, അവഗണന നമുക്കും ഉണ്ടാകാം. So we face this in families or in office or in outside world, in friend circle or in devotee circle, everywhere. Because I go anywhere and everywhere, people use this verse. When they were in need of me, they were giving me all service and this and that, everything. But when my expiry date crossed, then they threw me out, they got someone else, and they were busy with that. This is the same thing we hear wherever I go. നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അവഗണന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും, നമ്മുടെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. പ്രഭു പല സ്ഥലത്തും പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെല്ലാവരും എന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ സംഘത്തിൽ നിന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും ഒരേപോലത്തെ അവഗണനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. Because in this world, everybody is looking for genuine friendship relationship. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിയായ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും ബന്ധവുമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The heart-to-heart relationship is what they don't want with everybody in this world, but at least with some people, they want a heart-to-heart relationship. എല്ലാവരിൽ നിന്നും അതുപോലത്തെ ബന്ധം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും 1-2 ആൾക്കാരിൽ നിന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ആത്മബന്ധം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So when you neglect them, they feel like they are they're taking advantage of you. That feeling is a very painful feeling. അവഗണന എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അവഗണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റയാളിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. See, Parikshit Maharaj is such a great personality. When Samik Rishi was in meditation, Parikshit Maharaj felt neglected. And such a great personality, the feeling of little neglect was there. He did this small mistake of putting the dead snake on his neck. സാമിക ഋഷി പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിനെ അവഗണിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് ആ സമയത്തുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഒരു ചത്തപ്പാമ്പിനെ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞത്. So this Maharaj used to say, this neglect is worse than killing. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവഗണന എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു മഹാരാജ് പറയാറുണ്ട് കൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും വേദനാജനകമാണ്. Because you stab a person with a knife once and for he is killed. But every time you come and that person is coming and you are neglecting, every time you are killing him and keeping him alive. Like that Mrigari was killing the animals, half killed and making them suffer the pain like that. യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു കൊലപാതകത്തിനേക്കാൾ വേദനാജനകമായ അവഗണന എന്ന് പറയാൻ കാരണം കൊലപാതകത്തിലൂടെ ആ സമയത്തോടുകൂടി അയാൾ മരിച്ചു പോകുന്നു, പിന്നെ വേദന അറിയുന്നില്ല. എന്നാല് അവഗണന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുമ്പോഴെല്ലാം ആ വേദന ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് മൃഗാരിയുടെ കാര്യം പറയാം. മൃഗാരി ഒറ്റടിയിൽ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം പകുതി വേദനിപ്പിച്ച് കുത്തി അറുത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തുക, ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ആ വേദനയുടെ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കും. Bhagavatam says that is the nature of this world. ഭാഗവതം പറയുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വേദനിപ്പിക്കലെല്ലാം ഇതുപോലെയാണെന്നാണ്. You cannot expect any soft corner in this world. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെറിയ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആരിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. Some may do it wantedly, some may do it inadvertently. Means without unknowingly they may do. ചില ആൾക്കാർ ബോധപൂർവ്വം നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നിരിക്കാം, എന്നാല് ചില ആൾക്കാർ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചെന്നും ഇരിക്കും. That is how material energy is pushing us more towards the spiritual side, towards Krishna. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക ലോകം ഫലത്തിൽ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. See, when you play football, you kick the ball towards the goal, no? Like that, Maya kicks us. When it kicks, it will be paining, but you are going more towards the goal of Krishna consciousness. യഥാർത്ഥത്തില് That is why goal Loka Vrindavan, goal Loka Vrindavan. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ കളി പോലെയാണ്. ഒരു തരത്തിലേക്ക് മറ്റു തരത്തിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോൾ എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മളെ മായ ദേവി തട്ടി കളിക്കുന്നത്
നമ്മൾ ഗോളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ശരിയായ ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഗോൾ, ലോക, വൃന്ദാവൻ. പിന്നെ വേറെ രീതി പറയാം, ഗോ ലോക വൃന്ദാവനം, ശരിയായ ലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയാലും എന്ന്. So the best thing that these queens could have done, we are in that position. If we put ourselves, when people are throwing us away, be happy, raise the hand and just come to Bhagavatam. യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ഭൗതിക സഹപത്നിമാർ എന്താണ് ചെയ്തേണ്ടിരിക്കേണ്ടത്? ആരെങ്കിലും അവഗണിച്ചു എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ടിട്ട് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് വരിക. അതാണ് സഹപത്നിമാർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. Those who are neglecting us, we have to wash their feet and drink that water. ആരെങ്കിലും നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മൾ അവരുടെ കാല് കഴുകി കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. You know why? എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? Because they are giving us the best valuable gift to us. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗിഫ്റ്റ്, ഒരു ഉപകാരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. What is that gift? എന്താണ് ആ ഉപകാരം? Time to study Bhagavatam. അതെന്തെന്നാൽ ഭാഗവതം വായിക്കാനുള്ള സമയം അവർ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. People with so many things, they say, Prabhu, do you have time? No, Prabhu, I'm so busy, I don't have time to study Bhagavatam. And then Krishna will tell to Maya, keep this one. Raise kick at the back. Everybody who is running to serve, they all should neglect him. And then you will come nice with all the kicks, you will come and sit and read Bhagavatam. And then Krishna will reveal these things to us. Now, this is sounding good for you. Now you are able to understand. With the kick we can understand. ചില ഭക്തന്മാര് വളരെ ബിസി ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അവർക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമയമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഭഗവാൻ മായാദേവി വിളിച്ച് പറയും, ദാ ഈ മനുഷ്യന് നല്ലൊരു കൊട്ട് കൊടുത്തേക്കാൻ പറയും. കാരണം അങ്ങനെ കൊട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അദ്ദേഹം ഓടി നടന്ന ആരെയൊക്കെ സേവനം ചെയ്തു അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെ അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ അവഗണന വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിന് വിഷമം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഭാഗവതം വായിച്ചു. That's the time you will taste Bhagavatam the sweetest. ആ സമയത്താണ് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാധുര്യം കിട്ടുന്നത്. Because Krishna is waiting with the hands, Jagannatha is waiting with his hands like this. He has not even closed like this yet. He just kept his hand. Both of them are holding. Jagannath and Baladev. Come. He is just coming. No, don't run away. Like the Prasadam and run away. Then go, get kick, then come again. Go, get kick, come again. യഥാർത്ഥത്തില് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കൈ നീട്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നോക്കിക്കെ, ജഗന്നാഥനും ബലദേവനും രണ്ട് കൈ നീട്ടി നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ. എന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്തവരെ വന്നിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്നു. ഭഗവാൻ പറയും ഓടിക്കോ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് മായാദേവിയോട് ഒരു കൊട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ 2-3 കൊട്ട് കിട്ടി വരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാം. See how nice this was. No purport also. ഇതില് ഭാവം എഴുതിയിട്ടില്ല, കാരണം സംഭവം വ്യക്തമാണ്. Whenever Prabhupada doesn't write the purport, it means you don't need purport to understand it. Whatever is there is good enough to understand. എപ്പോഴാണോ വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭാവാർത്ഥമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്, അതിനർത്ഥം വിവർത്തനം തന്നെ ധാരാളം മതിയാകും അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ. I'll get to the end of this chapter, but it will be more to discuss further. So anyway, യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ഏകദേശം ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനം എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു. I am still not satisfied with what you discussed here. Still more nectar lying under the still what do you call Amruta Surabhi. Amruta Surabhi we say, no, it keeps on like that, it is still coming. യഥാർത്ഥത്തില് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തനല്ല. കാരണം അമൃത സുരഭി എന്നതുപോലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും സുരഭി ഒരുപാട് പാല് ചുരുത്തുമല്ലോ എന്നതുപോലെ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഇനിയും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. So the more water you take from the well, the more water is so it keeps giving more and more fresh water. So the more you take, the more fresh water will come. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഊറ്റുവെള്ളത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്തോറും കൂടുതൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളം വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നതുപോലെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട അമൃതമായ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. Okay, what do you want to do now? You want to complete and a few more verses, or you can stop here. You can please Continue. You can go till the end of the chapter. We can tell in some shape, because now what happens is, now they have administered the poison and the child is dead.
but it is in the night. So just lying down, and morning the mother gets up, Dhritajiti, and she thinks that the child is, alive. So she's just walking around, doing her household things and everything. They probably just played too much, that's why she is sleeping a little dead. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുത്രനെ അവര് സഹപത്നിമാര് വിഷം കൊടുത്തത് രാത്രി സമയത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറങ്ങുകയാണോ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ പുത്രൻ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി. അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം കളിച്ചത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്ഷീണത്തിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അമ്മ അടുത്ത് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വരാതെ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിമഗ്നയായി. So now she then says to the maid servant, bring the child to here. I don't know why he is still sleeping. അപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഒന്ന് പോയി മോനെ എടുത്തോണ്ട് വരൂ, കുറെ നേരമായിട്ട് കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഇതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേലക്കാരിയോട് പറഞ്ഞയച്ചു. So when the maid servant goes and sees the child, it's like eyes were up. എന്നാൽ വേലക്കാരി വന്ന് മോനെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി മുകളിലോട്ടായിരുന്നു, മരിച്ചതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So she understood that he is dead, and then she screams out loud and falls to the ground. ഉടനെ വേലക്കാരി മനസ്സിലായി കുട്ടി മരിച്ചെന്ന് അവരുടെ അലറി വിളിച്ച് തലകറി വീണു. Then as usual, when somebody is dead, they will beat the chest and cry. So like that she was crying, and then suddenly what has happened? What has happened? She is coming. She also sees that the child is dead. She never expected such a thing to happen. Then she also falls to the ground unconscious. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നെഞ്ചിലിടിച്ച് കരയുന്നത് പോലെ വേലക്കാരി വളരെ വെപ്രാളത്തോടു കൂടി വിഷമത്തോടു കൂടി അലറി വിളിച്ച് കരയുകയുണ്ടായി. അത് കേട്ട് വന്ന കൃതകൃതി അമ്മ മകനെ നോക്കി ഉടനെ മനസ്സിലായി മകൻ മരിച്ചെന്ന്. അവരും തലകറങ്ങി വീണ് നെഞ്ചിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി. So all the other queens are also coming. By the time the news spread and everybody is coming, and those who administered poison, not all, one remaining 99 lakhs did it. A few people went to such an extent that they wanted to somehow kill this. So they are also coming and crying because they know that they only they did this thing. So they are crying. They are begging, crying. So duplicitously they are crying. ഇത് കണ്ട് ഓരോ സഹപത്നിമാരും ഓടി വരികയും അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ ഓടി കൂടുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന സഹപത്നിമാരും കരയാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ സഹപത്നിമാരും അല്ല വിഷം കൊടുത്ത്, അതിൽ കുറച്ചു പേര് ചേർന്നാണ് ബോധപൂർവ്വം വിഷം കൊടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ അവരും കൂടെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ വന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. അവരാണ് പ്രതികളെന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റിയോട് കൂടി അവരും കരഞ്ഞു തുടങ്ങി. They were crying because if they don't cry, they will be found out today. You are the one who did it. നമ്മളാണ് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിഷം കൊടുത്ത സഹപത്നിമാര് അവര് വന്നിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. News now reaches the king, and you can see how you can read this verse translation, verse number 50-51. 50-51 translation. You can see how victoriously Bhagavatam explains how the king is like shaking and coming, and like he's coming and he's holding the table and just falling down and then getting up again, falling down like that. You would have seen these things in many movies and in reality also in many times when somebody very dear to the person passes away, then they do all these things. ഈ ശ്ലോകത്തില് ആറാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 50-51 ശ്ലോകത്തില് മഹാരാജാവ് ഈ ദുഃഖം എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മഹാരാജാവിലും ഈ വാർത്ത എത്തി. അങ്ങനെ മഹാരാജാവ് ഈ ദുഃഖ വാർത്ത കേട്ടോണം തന്നെ എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്ന് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ അത് പല സിനിമകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ സിറ്റുവേഷനെ പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. So he is coming and he is ഭാഗവതം 6-ാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 50-51 ശ്ലോകം വിവർത്തനം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങളാലുള്ള തന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച ചിത്രകേതു രാജാവിനെ പൂർണ്ണമായും അന്ധത ബാധിച്ചു. പുത്രനോട് അളവറ്റ വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്ന അവന്റെ ദുഃഖം ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി പോലെ വളർന്നു. കുട്ടിയെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് ഇടയിൽ അവൻ അടിക്കടി കാൽ വഴുതി നിലം വലിച്ചു. മന്ത്രിമാരാലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാലും പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരാലും ചുറ്റപ്പെട്ട രാജാവ്
പുത്രന്റെ മൃതശരീരത്തെ സമീപിച്ചതും അതിന്റെ കാൽക്കൽ ബോധമറ്റു വീണു. അവന്റെ തലമുടിയും വസ്ത്രങ്ങളും ചിന്നിച്ചിതറി. ശക്തമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വീണ്ടും കിട്ടിയപ്പോൾ കണ്ണുകൾ അശ്രുപൂർണങ്ങളായി. ഗദ്ഗതത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. So we are very much nicely absorbed in Bhagavatam. This will look like a very comical act. If you understand the reality of the life, what this king is doing and this queen and all are doing, it will look very, it will look very, I would say hilarious, isn't it? യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മഹാരാജാവ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു തമാശയായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ കഴിയേണ്ടത്. One of the one very nice Maharaj there many years ago, he was explaining this story, and he was actually telling in a hilarious way how this Chitraketu is like this and that and all. After that, how many days you just imagine the people who do like this in reality? They are like breaking their head and they are screaming, crying and all that. But after 5 days, or 2-3 days after that, you see how they are behaving. ഒരു ഗുരു മഹാരാജ് ഒരിക്കൽ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഈ ശ്ലോകമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ തമാശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നിതാണ് മരണസമയത്ത് ഏതൊരു വ്യക്തിയും കാണിക്കുന്ന ചേഷ്ടകൾ അവർ എത്ര കാലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവർ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറണമെന്ന് അറിയാമോ? ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പോലെയാണോ പെരുമാറുന്നത്? They can't cry for a long. There is enough of crying now. All the relatives are not. I have shown how attached I am to this person. Now that person is also gone. Now I am more worried about where are all his properties and wealth and everything. And immediately the fight will start. Who should take what and this and that. This is the level of their actual love that they have. കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വ്യക്തി മരണത്തിന് ശേഷം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയായാലും ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കും, ഇത്രയും ദിവസം മരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു, മരിച്ച ആളും പോയി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത്ര നേരം നല്ല രീതിയിൽ കരഞ്ഞ് അവരോട് ഞാൻ എത്രത്തോളം ഈ മരിച്ച ആളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഉടനെ തന്നെ അത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ വ്യക്തി. ഈ മരിച്ച ആളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഉടനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പിടിവലികൾ തുടങ്ങി. That is the reality. So what is the point of creating all these scenes? So much scene they are creating. Without you, how can I live? And this, you are living. Why are you telling lies? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ പറഞ്ഞ ആള് കരയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക തന്നെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കള്ളവൊക്കെ ആ സമയത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്? And then because nowadays they are not able to cry like that, they employed people to come and cry like that. They will be given money for crying like that. Like they can make beautiful on the spot songs. They will make on the song on the spot. They will create creativity. Their creativity is really amazing. They will make songs in the crying. That what you call? I don't know. Right? ചില സ്ഥലത്ത് മരണസമയം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുത്ത് ചില ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് കരയിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒപ്പാറപ്പെടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് നല്ല രീതിയിൽ കരഞ്ഞ് നല്ല താളത്തിൽ ഈണത്തിലൊക്കെ കരഞ്ഞു കളയും. Something in a funny way. പാട്ട് They'll sing Prabhu, they will sing so nicely, and then after that they will be given the money for that. അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവർക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് വിടും. In Tamil, they will do this a funny way. They were telling, you will understand this. Those who are Tamil will understand. Because some of this old Matajis, they are coming and crying. That person is not at all related to you. They are crying for money. So when they come in that house, there are this pavaka, right? Pavaka, right? So that they have this garden and that nice pavaka is all hanging. Okay, the bitter gourd is hanging. So they are singing, Pandalile pavaka, tongudadi. Then the next one is telling, போகையில பாத்துக்கலாம் போகையில
തമിഴ്നാട്ടില് ഈ ഒപ്പാല ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. പൈസ കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കരയില് അവര് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ പറഞ്ഞ ഈ കലയാളിൽ വന്ന് ഇവരായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇവര് വന്ന് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ ഈ കരയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ പാവത്തില് നല്ല പാവൽ ഇങ്ങനെ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേര് വന്നിട്ട് അവര് ഈ കരയുന്നതിനിടയില് ഓരോന്ന് പറയുന്ന ഇടയില് പാട്ട് പോലെ ആ കഥയാ വർണ്ണിക്കും. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് വരുന്ന വഴിക്ക് പാട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ആ പാവലല്ലേ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പാടും. അവിടെ മറ്റേ ആള് പാടും ശരി സാരമില്ല പോണ വഴിക്ക് നോക്കാം പോണ വഴിക്ക് നോക്കാം എന്നോട് തിരിച്ചു പാടും. അപ്പുറത്തേ ഉള്ളൂ ആ കലക്ടറിന്. ഇതാണ് ലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം. So we have created a custom that unless you cry, it doesn't. It means that you don't have love. Only when you cry, you have love for that person. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമായിട്ട് വന്നു ചേർന്ന് എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കരഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളോട് സ്നേഹമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക വിപത്തില് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കരയുന്നത്. You see how this guy is crying like anything and we are laughing. നമ്മൾ വായിച്ചു പ്രകാരം അത് വളരെ വിഷമിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. This is Bhagavatam. You laugh at this world's madness. ഈ മണ്ടത്തരങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയും ഭാഗവതത്തിൽ. And you laugh at your own madness. നമ്മുടെ തന്നെ മണ്ടത്തരങ്ങളെ കണ്ടും നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയും ഭാഗവതത്തിൽ. നമ്മുടെ വട്ട് കണ്ട് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയും. So this they are crying and like this, and this king is also acting so much. If you look at it, he's genuinely crying, but from outside it looks like a comedy. So യഥാർത്ഥത്തില് ആ രാജാവ് ആത്മാർത്ഥമായി വിഷമിച്ച് തന്നെയാണ് കരയുന്നത്. എന്നാൽ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു തമാശ രൂപത്തിലായി. And the queen is actually cursing God like anything. ഉടനെ ആ മഹാറാണി ഭഗവാനെ തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. So she is telling you are not at all intelligent. In the presence of the father, you killed the son. In the presence of the father, how can a son die? You are not at all intelligent. You are telling the ഭഗവാനെ തള്ളി പറയുകയും ദേവി വളരെ മോശമായിട്ട് ഭഗവാനെ പറയുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ അങ്ങ് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാനല്ല, കാരണം അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ മകനെ താങ്ങ് കൊന്നിരിക്കുകയാണ്. This is a very, very beautiful verse. Verse number 56. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 6 14-ാം അധ്യായം 56-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. He is telling a beautiful philosophy. She knows the philosophy. She is telling the philosophy, but in the wrong way she has understood. So what she is telling is, you are not at all intelligent because you have killed the son in Ambathan. I'm just taking essential verses, not every verse I am not able to know. എല്ലാ ശ്ലോകവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം already summarized it. So here the thing is, she said Ambati, sorry, Ambati 5 and Ambati 6. 55, 56 എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So first she is telling that in the presence of the father, the son is dead. That itself you are foolish creator. ഭഗവാനോട് പറയാണ് അങ്ങ് ശരിയായ നല്ലൊരു സൃഷ്ടാവല്ല, കാരണം ദേവി പറയുന്നു അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ മകനെ കൊന്ന അങ്ങ് മണ്ടനായ ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവാണെന്ന് ഭഗവാനോട് കുറ്റം പറയും. Then she is telling, you may say that no, there is no, I have not put any rule like if father should die first and son should die later. There is no such rule. You may say like that. So I mean, she is speaking as if Krishna is replying. ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ ദേവി സംസാരിക്കും, രാജ്ഞി സംസാരിക്കുന്നു. രാജ്ഞി തിരിച്ചു പറയുവാണ്, ഭഗവാൻ പറയും ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. I have not written anywhere that the son should live longer than the father and father should die first and son should die next. ദേവി ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടുന്നതിന്റെ കൂടെ ദേവി തന്നെ പറയുകയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു പക്ഷേ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മകൻ മരിക്കില്ല. Krishna is telling that.
No, Ah, no. He is കൃഷ്ണ telling that you may പറയുമെന്ന് say. ദേവി yes, പറയാണ്. It's like a dialogue. Yes. ദേവി പറയുകയാണ് ഭഗവാനെ ചിലപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മകൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന റൂളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. So she is telling, no, there is, Krishna might say, I didn't have any such rules like that. But then she is telling, then what Krishna will say, according to the fruitive activity, according to your karma, you are dying. Then she is telling, if you say like that, still I will argue with you that if karma is so powerful, why are you existing? I don't need you. According to karma, if everybody is coming and going, why do we need you? Like just same like how Krishna was telling in the Govardhan Leela, no? What does Indra have to do with our karma? He was telling in a false like that karma, Mimamsa philosophy is telling, she is asking the same question here. ദേവി തന്നെ Karma is to everything. According to karma, everything has to happen. Why should I come to you? ദേവി തന്നെ സ്വയം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതായിട്ടും തിരിച്ചും അതിന് ആൻസർ ഇതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ദേവി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങ് പറയാം ഇവിടെ അവരവര് മരിക്കുന്നതും ജനിക്കുന്നതും എല്ലാം അവരവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദേവി തിരിച്ച് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാലും എനിക്കൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട്, എങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആളിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല, കാരണം അവരവരുടെ കർമ്മഫലമല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതി പറയുന്നു. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധന ലീലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ഗോവർദ്ധന ലീലയില് ഇന്ദ്രദേവനെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവരും അവരവരുടെ കർമ്മഫലമാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ദ്രദേവനെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതേ ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. So again she is telling Krishna's argument. But then you might say that no, but I am needed because without me, what is that? Maya dakshena prakriti suyate characharam. Without me, this material world cannot act. So I have to be there to make this world act. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കാം മയദക്ഷേണ പ്രകൃതി Even while trying, she is giving all this nice logic. എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. Now, she is saying, one may answer that if the bonds of, so he is saying it's needed because the material energy does not have the power to act. On its own, material energy will not act. I have to be there. I have to infuse my energy and break the match. So I have to be there. ഭൗതിക ലോകം സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അധ്യക്ഷത്തിലേ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞേക്കാം. Now, so fruitive activity is more powerful. Then she is telling, okay, if that is the case, then why did you create the bondage of affection? If everything is acting according to karma, then what will happen is my child has come. According to his karma, it will eat. If it doesn't eat and die, it is his karma. I will not have any bondage of affection with that child at all. Do you understand what she is arguing? So you have created the bondage of affection also. You are saying that according to fruitive activity, everybody will come and go also. Then how will we have the bondage of affection? I will not have any bondage. My wife, she will act according to my husband. If he is dying, it is his problem. They will not take to hospital. Why waste money? According to his karma, he is dying. എല്ലാവരും അവരവരുടെ കർമ്മഫലമാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ Nice arguments, no? എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയത്? അവരവരുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമല്ലോ അവരവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹസ്ബൻഡിന് വയ്യ, വൈഫ് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കർമ്മഫലമല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത്. തിരിച്ചും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സ്നേഹബന്ധം പോലത്തെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടാക്കിയത്? So after telling all these things, he's telling because you of these arguments, you have created bondage of affection, and you are not allowing us to continue the bondage of affection. You are telling everything will act according to your karma. So therefore, you are not intelligent. ഞാന് ഭഗവാനോട് ദേവി പറയാണ്, ദേവി ക്രിയേറ്റർ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാനല്ല, കാരണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ തന്നെ അവരവരുടെ കർമ്മഫലമാണ് അവര് മരിക്കാൻ ജനിക്കാൻ കാരണമെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ താങ്കൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരവരുടെ കർമ്മഫലമാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരു ശരിയായ ശിക്ഷാവല്ല. This whole thing, she forgot that Krishna is independent, completely independent. He is not answerable to any of us. ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഒക്കെ ദേവി നടത്തുമ്പോഴും ദേവി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി ഒന്നിനും ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു വ്യക്തി അല്ല, അതേ പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന് ദേവി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.
And he is our well-wisher. That also she doesn't understand. ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ശുഭകാംക്ഷിയാണെന്നുള്ള കാര്യവും ദേവി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. If he is creating some situation where we have to be detached, means he wants us to come to him. He says that, why are you bothering yourself with all this temporary attachment and bondage and this? Every bondage will give you pain. Just do it as a responsibility. Love them as Krishna's property. The moment you think that they are all your property, that's where the problem starts. നമ്മള് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇതുപോലത്തെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ അവരെ സേവ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. So we have to understand the situation clearly. We may not be crying like this queen, but when some problem happens, you just see how many people we go and complain about it. How long we are meditating on it. At that time, if you save a little bit and come to Bhagavatam and see them put your legs in Chitraketu and this Puttadit issues, you will see that we are also crying like this only. May not be like acting exactly like this Chitraketu, but that is how we are creating some bondage. Even among devotees also. We see this devotee was talking so nicely with me. When they are ignoring me, what will I do? Then that is sitting in your whole in your head all your life. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിത്രകേതുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും പോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ നിമഗ്നരായി പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും പരസ്പരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിച്ച് സമയം കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. This is why we have to understand that we be happy and friendly with everybody. Think of their well-being. Pray for their well-being. But don't be attached to them that I am the one you should be attached to. I am the one you should be attached to. That kind of a bondage will create so much problem that when we come to Krishna, we will not be able to come freely to him. And when we can't come freely to him, this Bhagavatam will look like an alien book for us. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ടും നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മള് സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി പോകരുത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ തിരിച്ചും സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. ഭാഗവതം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അന്യമായ ഒരു പുസ്തകമായി മാറും. And we will not have any relationship with Bhagavatam at all. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഭാഗവത ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും. How last 1 hour I have been reading these few verses, we are enjoying this pastime. Chitraketu will be really angry with us. Chitraketu and Puttadit will be really angry, man. We are crying and we are lamenting and this is like a comedy show for you. കഴിഞ്ഞ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഭാഗവതം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഒരു ശോകമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് ചിത്രകേതുവും വൈഫും കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ തമാശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. Every time anybody is crying in this world for a material relationship, it is a comedy show. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലത്തിൽ ഒരു കോമഡി ഷോ പോലെയാണ്. That's why Krishna smiled when Arjuna was lamenting. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിച്ചത്. That's why Narad Muni was smiling and Vyasdeva was lamenting. വ്യാസദേവൻ വിഷമിക്കുമ്പോൾ നാരദൻ ദേവൻ ചിരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. So this is how throughout Bhagavatam you will see when the Guru is smiling, then he will be very happy. Now you got enough kick. Come. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗുരുക്കന്മാർ ചിരിക്കുന്നത്, ശിഷ്യന്മാർ വിഷമിക്കുന്നത്. അവർ പറയുകയാണ് വരൂ ഇനിയെങ്കിലും ഭാഗത്തിലേക്ക് വരൂ എന്നാണ്. When you come, Jagannath will feed you gulab jamun. അപ്പോൾ വരൂ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ ജഗന്നാഥൻ തരുമെന്ന് അവർ പറയും. Now read Bhagavatam. അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗം വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി. You want to run away, same hand, your heart slap. നിങ്ങൾ അതേസമയം ഓടുകയാണെങ്കിൽ നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെവിട്ടിലൊരു അടിയും ഭാഗം തരും. So that's why we have to be always attached to Jagannath, so happy to be with Jagannath, and Bhagavatam is so joyful to sit with Bhagavatam and devotees who give up all this. When you see Bhagavatam as your priority, then Bhagavatam will keep you as a priority. Krishna will keep us in his priorities.
നമ്മള് വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നു, ഭാഗവത്തിലേക്ക് വരുന്നു, ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഭു വളരെ വികാരഭരിതനായി പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഭാഗവതം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകും. So when this lamenting was going on, Angira Muni and Narad Muni are coming. They are going to speak instructions of highest level of realization. You will see next whenever we are evening or. നമ്മൾക്ക് വായിച്ച ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പിൻപറ്റി വരുന്ന മറ്റു ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അംഗീര മഹർഷിയും നാരദ മഹർഷിയും ഇവരെ കാണാൻ വരികയും ഇവർക്ക് നല്ല വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും റിയലൈസേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകളാണ് ഇനി നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. കാർത്തിക പ്രഭു കീ You say an attachment is only. Then what about the relationship between husband and wife? Anything there may be an attachment. How we can overcome it? Or how we can. പ്രഭു മാതാജി പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച ഈ എപ്പിസോഡുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും അതിലുണ്ടാവുന്ന ആകർഷണവും അറ്റാച്ച്മെന്റും അതേപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. എന്നാൽ എനിക്ക് പ്രഭു എന്നോട് മാതാജിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലും സ്വാഭാവിക സ്നേഹവും പരസ്പര ആകർഷണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഭാഗവതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം? I was thinking of this book. It's like, you know, when you tell one problem to the doctor, he takes some things and suddenly this verse came to my mind. So I just 6:16:60. 6:16. There is one more book. What translation? 6:16. 6:16:60 മാതാജി ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തമാശ രീതി പറയുകയാണ്. This is the answer to all Grahasthas. എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെയും ഉത്തരമാണ്. പ്രഭു തമാശക്ക് പറയാണ്, ഒരു ഡോക്ടർ അതുകൂടെ ഭാഗത്തിൽ അത് ആൻസർ ഉണ്ട്. സുഖായ ദുഃഖ മോക്ഷായ ദമ്പതി ക്രിയാഃ നിവൃത്തിർ അപ്രാപ്തിർ ദുഃഖസ്യ ച സുഖസ്യ ച. As a husband and wife, a man and woman plant together to attain happiness and decrease unhappiness. ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെന്ന നിലയിൽ സന്തോഷം നേടാനും ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കാനും പല രീതികളിലും യോജിച്ച് working jointly in many ways. But because their activities are full of desires, പക്ഷേ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹപൂർണങ്ങളാകയാൽ these activities are never a source of happiness. അവ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകൾ ആകുന്നില്ല. And they never diminish distress. ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നുമില്ല. On the contrary, they are a cause of great unhappiness. നേരെ മറിച്ച് വലിയ അസന്തുഷ്ടിക്ക് കാരണമാകും. So poor Kathamat, he didn't ask the question, but he got the answer. For all of us, this is the thing. You read the translation fully. Okay, in Malayalam. ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കൻ ആണെന്ന നിലയിൽ സന്തോഷം നേടാനും ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കാനും പല രീതികളിലും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹപൂർണങ്ങളാകയാൽ അവ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകൾ ആകുന്നില്ല. ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവ വലിയ അസന്തുഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നു.
So the full of desires, that is the problem. If you are full of material desire, Ichha Dveshe Samuttena Dvandva Mohena Bharata. Start with Ichha. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ആഗ്രഹ സംതൃപ്തി വരുന്നില്ല. So this Ichha Dvesha Samuttena, Ichha and Dvesha Samuttena, Dvandva Mohena Bharata. Because of Ichha and Dvesha, we are in duality, we are in Dvandva and we are in Moha. He is my friend, he is my friend, he is my, that is Dvandva Moha. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇച്ഛയും ദോഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അതുപോലെ ദ്വന്ദ്വവും മോഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും അതിനകത്തുണ്ട്. So best is to see everything from a Krishna consciousness. നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും കൃഷ്ണാബോധത്തോട് രീതിയിലാണ് നോക്കി കാണേണ്ടത്. Many times between husband and wife familiarity. പലപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ കൂടുതൽ അടുത്തായതുകൊണ്ട് പരസ്പര ബഹുമാനം കുറയും. Let's say Bhagavatam says there should be respect with intimacy. ഭാഗവതം പറയുന്നു നമ്മള് ബഹുമാനിക്കണം ആത്മാർത്ഥമായി. If you don't have a relationship at all, then the husband and wife, they don't loving relationship at all, then there is no question of service. പരസ്പര ബഹുമാനങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള സേവനം എന്നുള്ള ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. And then they will be like your one side, your other side. They will be like just living like roommates. They will not even care for each other. That is not a family life at all. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിന്റെ വഴി എനിക്ക് എന്റെ വഴി റൂമിൽ ഒരുമിച്ച് റൂംമേറ്റ് ആയിട്ട് താമസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്നേഹം അതിനകത്തില്ല. So it is very important for both of them to understand each other's situation, their mindset, their difficulties, their challenges, and what are their desires, etc. How can we try to fulfill? If we cannot fulfill, how we can help them understand or give some alternate ways to be happy. So these are all the things which we both should actually work towards. യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ഭാര്യാഭർത്ത ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പരസ്പരം അവരവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരുടെ നന്മയെ കുറിച്ചും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം, പരസ്പരം ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ അവർക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. When Guru and Krishna are center of the life of every activity, then even there is some problems, they can easily fix it between themselves. അവർ തമ്മില് നടുക്ക് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനും ഗുരു ആണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അവസാനം അത് അവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. The moment a third person comes in between husband and wife, the whole thing is finished. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ ബന്ധത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ വന്ന അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അതോടെ അവരുടെ ബന്ധം താറുമാറാകും. In Kali Yuga, that is the most prevalent thing. Bhagavatam itself, in the 12th canto, last chapter, Vyasadeva declared it. That in Kali Yuga, marital relationship will always have problem because of third person entering into it. ഭാഗവത്തിലെ External. Third person means external person entering. 12ാമത്തെ കാൻഡിയിൽ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തില് വ്യാസദേവൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എപ്പോഴാണോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ മൂന്നാമത്തെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ വന്ന് കയറുന്നത് അതോടുകൂടി അവരുടെ ബന്ധം താറുമാറാകുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. If at all you have to go seek help from somebody, you should go and seek from someone who is your genuine well-wisher, who is caring for your well-being. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് 100% അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശുഭകാംക്ഷി തന്നെ ആയിരിക്കും. Yesterday our Sushant was telling very nice point. Very easily was just telling that there was one husband and wife having marital problem and they came for counseling. He just told them that you both of them that you study Bhagavatam. First don't speak. First don't speak to each other. You just study Bhagavatam and that's it. After 3 months you come. And the problem was solved in 3 months. They didn't have any more problem at all between them. നമ്മുടെ സുശാന്തരാമനുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോ And he told that he got this instruction, he got this lesson from Grantaraj. Because Maharaj tells husband and wife fight means don't speak. Don't speak and fight. Without speaking, you fight as much as you want. സുശാന്തരാം പ്രഭു ഒരു സന്തോഷമായ ഒരു കാര്യം നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. അതിൽ ഒന്നിതാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് അടിയായതുകൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വഴിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന അവര് പ്രഭുവിനെ കൗൺസിലിംഗിന് വേണ്ടി വന്നു.
അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രഭു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു 3 മാസത്തേക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർദ്ദേശം വെച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആ സമയത്ത് നന്നായി വായിച്ചിട്ട് വരണം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും സോൾവ് ആയി. അവർ തമ്മില് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ആയി മാറി. അപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു രഹസ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥരാജ് എന്നുള്ള മെയിലിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ രഹസ്യം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റി. അത് ഗ്രന്ഥരാജ് എന്നുള്ള മെയിലില് മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ അടിപിടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തമ്മിൽ അടിച്ചോളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യം സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കും എന്ന് മഹാരാജ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. Always remember this shloka 6:16:16. 2-3 times it is repeated in different ways. Man and woman, husband and wife, they try their best to increase their happiness in so many different ways. Okay, we will put money here, we will get more money, we will build a house, we will do this, we will do that, etc., etc. But everything ultimately at the end of the day is driven by our karma and our destiny. So we have to keep Krishna in the center. Whatever favorable or unfavorable things that happens in our life, don't worry. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:14-60 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ഒരുമിച്ച് പല രീതികളിലും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പൈസ അവിടെ ഇടാം, ആ പൈസ ഇവിടെ ഇടാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പല പദ്ധതികളും അവർ അവസ്ഥയിൽ. എന്നാൽ എന്റെ അവസാനം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് അവരവരുടെ കർമ്മ ഫലം അനുസരിച്ചുള്ള വിധിയിൽ അവർ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാം നടക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തി ഗുരുവിനെ മുൻനിർത്തി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അതിലെ ഫലം ഗുണമായിക്കോട്ടെ ദോഷമായിക്കോട്ടെ എല്ലാം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഗുണമായി മാത്രമേ ഹരി ഹരി ബോൾ. താങ്ക് യു. Thank you for sorry.